فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ابھی واپس چل کر میں سلویا اور بڑ کو اپنا منصوبہ بتاؤں گا تو تم بھی اس وقت سن لینا تاکہ مجھے اپنی باتیں دہرانا نہ پڑیں۔ اپنی عارضی قیام گاہ پر واپس پہنچ کر میں سامان سمیت اندر پہنچا۔ بڑ مجھے اس حال میں دیکھ کر اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے یہاں مستقل رہائش اختیار کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے چیف۔ چلو تم نے اچھا ہی کیا۔ تمہارے ساتھ آوارہ گردی کرتے کرتے بڑ بھی عاجز آ چکا ہے۔ اب سکون سے کہیں رہنا تو نصیب ہوگا۔ فضول گوئی سے پرہیز کرو اور کوچ کی تیاری کرو۔ اس سامان میں سے اپنا لباس اور جوتے نکال کر پہن لو۔ بڑ نے میرے لائے ہوئے سامان کا اچھی طرح جائزہ لیا اور پھر اس نے وہ جوتے نکال لیے جو میں نے سلویا کے لیے خریدے تھے۔ مانا کہ بڑ کا قد بہت چھوٹا ہے، میں نے مذائقہ خیز لہجے میں کہا، مگر اب اتنا بھی مختصر نہیں ہے کہ تم میرے لیے اتنے چھوٹے ناب کے جوتے لے آئے۔ یہ جوتے سلویا کے ہیں، میں نے خشک لہجے میں کہا۔ وقت ضائع مت کرو اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ بڑ تو احمق ہے، زبان کھولے تو اسے دبایا جاتا ہے، اور عالم یہ ہے کہ پیروں کا ناپ تک لیا جا چکا ہے۔ بہت مردود ہو تم۔ ارے احمق، میں نے محض اندازے سے جوتے خریدے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، بڑ نے سر ہلایا۔ اگر جوتے فٹ آ گئے تو بڑ جو کچھ کہتا ہے صحیح کہتا ہے، ورنہ پھر میں تمہیں درست مان لوں گا۔ سلویا اس گفتگو سے بہت محظوظ ہو رہی تھی۔ میں نے اسے ٹوکا، صبح تو تم بڑ کی ایسی ہی باتوں پر برا مان رہی تھی اور اس وقت تمہاری ہنسی نکل رہی ہے۔ اس وقت مجھے بڑ صاحب کی شخصیت کے بارے میں پوری طرح اندازہ نہیں تھا، اب میں نے اچھی طرح سمجھ چکی ہوں۔ ایک ہی دن میں اتنا بڑا دعویٰ، میں نے متخیرانہ انداز میں کہا اور سلویا ہنس پڑی۔ بڑ صاحب بڑی باغ و بہار قسم کی طبیعت کے مالک ہیں، ان کی فطرت بھی بہت سادہ ہے، انہیں سمجھنا کیا مشکل ہے۔ گویا اب تمہیں اس بات پر حیرت نہیں رہی کہ میرا اور ان کا اکٹھے رہ کر گزارا کس طرح ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ سلویا نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کے ساتھ تو بہت اچھا وقت گزرتا ہے۔ بہت بہتر، میں نے سعادت مندی سے کہا، لیکن بہتر ہوتا کہ آپ بھی جلدی سے لباس تبدیل کر لیتی۔ لباس تبدیل کر کے کیا کرنا ہے؟ سلویا نے سیاہ رنگ کی وہ پتلون اٹھاتے ہوئے کہا جو میں اس کے لیے لایا تھا۔ ہمیں اولیو ہاورڈ کے مسکن کا رخ کرنا ہے اور اس کے لیے یہ لباس ضروری ہے اس وقت۔ سلویا نے حیرانی سے کہا، وقت معلوم ہے کیا ہوا ہے؟ آدھی رات گزر چکی ہے۔ میرے پاس گھڑی ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وقت کیا ہوا ہے۔ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ دن کی روشنی تو ہمارے راستے کی سب سے بڑی دیوار بن جائے گی۔ لیکن وہاں جا کر تم کیا کرو گے؟ سلویا نے کہا، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ اس عمارت میں داخلہ ناممکن ہے۔ ایک ہی دن میں بڑ کا اتنا گہرا اثر، میں نے جھنجھلا کر کہا، میں تم سے کہہ رہا ہوں کپڑے تبدیل کر لو اور تم ہو کہ بحث کیے چلی جا رہی ہو۔ اس قسم کی مہم میں حصہ لینے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ سلویا بولی، میں ڈاکٹر ہوں، فیلڈ ورکر نہیں ہوں، تمہارے بغیر تو کام ہی نہیں چلے گا۔ میں نے کہا، مجبوراً تمہیں لے جا رہا ہوں۔ ایسی کیا خاص بات ہے جو تم پوشیدہ رکھنا چاہ رہے ہو؟ پیٹر نے کہا، اگر تم اپنی اسکیم بتا دو تو ممکن ہے۔ سلویا حوصلہ پکڑ لے۔ میں نے ایک طویل سانس لی۔ میں نے سوچا تھا راستے میں بتا دوں گا تاکہ وقت کی بھی تھوڑی سی بچت ہو جائے، مگر اب یہ وقت ضائع کرنا ہی پڑے گا۔ گوشت کے پارچوں پر مہلک زہر چھڑک کر کتوں کو کھلانا ہے۔ کتے چونکہ تربیت یافتہ ہیں اور کسی اجنبی کے ہاتھوں سے یا پڑی ہوئی چیز نہیں کھاتے، اس لیے سلویا کو ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ میں کتوں کو گوشت کھلاؤں گی۔ سلویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیوں؟ میں مسکرایا۔ کیا کتے تم سے مانوس نہیں ہیں؟ بہت زیادہ مانوس ہیں، سلویا نے تھوک نگل کے کہا، مگر میرے اندر اب اس عمارت میں قدم رکھنے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ کچھ حاصل کرنے کے لیے قربانی تو دینا ہی پڑتی ہے۔ میں نے کہا، اور میں تم سے اتنی سی ہی مدد کا خواہاں ہوں، اور پھر کتوں تک رسائی کس طرح ہوگی؟ سلویا نے کہا، وہ تو کمپاؤنڈ وال کے دوسری طرف ہوں گے، اور کمپاؤنڈ وال کم از کم 8 فٹ تو ضرور بلند ہوگی۔ میں نے سب انتظام کر لیا ہے۔ سیڑھی موجود ہے جس کے ذریعے عقبی جانب سے تم بآسانی دیوار پر چڑھ سکو گی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، وہاں صرف کتے ہی تو نہیں ہیں، مسلح نگراں بھی تو ہوتے ہیں، ذرا سی بھی گڑبڑ محسوس کر کے وہ فوراً گولی چلا دیں گے۔ میں نے سب کچھ سوچ لیا ہے۔ میں پھر جھنجھلا گیا، اگر تم تعاون نہیں کرو گی تو کھیل بگڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس نے مردہ سی آواز میں کہا،
और लिबास उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। तुम ज्यादती कर रहे हो चीफ, बर्ड ने कहा। मिस लोया इतना खतरनाक काम नहीं कर सकेंगी, तुम चुप रहो। मैंने उसे झिड़की लगाई और वो मुंह बनाकर खामोश हो गया। अगर तुम्हें मजीद कुछ अफराद की जरूरत हो तो अपने कुछ आदमी तुम्हारे साथ कर दूं? पीटर ने पेशकश की। नहीं, मैंने कहा, सिर्फ मैं, स्लोया और बर्ड वहां जाएंगे, कोई चौथा फर्द नहीं होगा। आधे घंटे के अंदर अंदर हम पूरी तरह तैयार हो गए। हम तीनों ने स्याह रंग के चुस्त लिबास पहन रखे थे और पैरों में क्रैप सोल जूते थे। जूते और लिबास स्लोया के बिल्कुल दुरुस्त आए थे। बर्ड ने फिर कुछ कहने की कोशिश की थी मगर मैंने उसकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं थी और स्लोया की हालत ऐसी नहीं थी कि वो बर्ड के मुसखरेपन से महजूज हो सकती। नतीजा ये हुआ कि वो कुछ देर बोलते रहने के बाद खामोश होने पर मजबूर हो गया। हम पीटर की कार में ही रवाना हुए थे। बर्ड कार ड्राइव कर रहा था और मैं स्लोया के साथ अकबी नशिस्त पर बैठा था। क्या तुम कुत्तों की तरफ से किसी किस्म का खौफ महसूस कर रही हो? मैंने उसे पूछा। नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। कुत्ते मुझे कुछ नहीं कहेंगे, मैं तो उन इंसान नुमा दरिंदों से खौफजदा हूँ। उनसे खौफजदा होने का कोई जवाज नहीं है। बिलफर्ज अगर तुम किसी की नजरों में आ जाओ तो निहायत इत्मीनान से बता देना कि अली यार खान बाहर मौजूद है। तुम उनसे कह सकती हो कि मैंने तुम्हें जबरदस्ती इस काम के लिए मजबूर किया था। चूँकि तुम उनके बागी की हैसियत से मुझसे मिली थी, लिहाजा मेरे कहने पर अमल करना तुम्हारी मजबूरी थी। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी जान बचाने की खातिर तुम्हें खतरे में डाल दूं? स्लोया ने कहा। मैं किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हो के आया हूँ। अगर ऐसी किसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा तो मैं उन्हें भून डालूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर अमल करने की कोशिश करूंगी, स्लोया ने मुर्दा सी आवाज में कहा। अगर तुमने हिम्मत कर ली तो हम ये बाजी जीत जाएंगे। अब मेरी स्कीम गौर से सुनो। हम खामोशी से उस इमारत की तरफ जाने वाली सड़क पर दाखिल होंगे। कार की हेडलाइट्स बुझी हुई होंगी। इमारत से कोई आधे घंटे के फासले पर बर्ड कार रोक देगा और हम दोनों कार से उतर जाएंगे। मैं तुम्हें गोश्त के पार्चे और एल्यूमिनियम की फोल्डिंग सीढ़ी दे दूंगा जिसके जरिए तुम कंपाउंड वाल फांग सकोगी। बेफिक्र रहो, सीढ़ी बहुत हल्की है और उसे उठा कर ले जाने में तुम्हें जरा भी दिक्कत महसूस नहीं होगी। तुम्हें इमारत तक पहुंचने के लिए 10 मिनट का वक्त दिया जाएगा। 10 मिनट बाद बर्ड कार स्टार्ट करेगा और हेडलाइट्स जलाकर कार इमारत के गेट पर ले जाकर रोक देगा। जब तुम बर्ड को इमारत के नजदीक पहुंचते देखो, उसी वक्त तुम्हें भी हरकत में आ जाना होगा। बर्ड उन लोगों पर यह जाहिर करेगा जैसे वो कहीं जाना चाहता है और रास्ता भटक कर इस तरफ आ निकला है। चूँकि वो लोग बर्ड की तरफ मुतवज्जे होंगे, इसलिए अगर कंपाउंड वाल में थोड़ी सी गड़बड़ हुई या कुत्तों की तरफ से किसी गैर मामूली रद्द अमल का इजहार हुआ तो उन्हें उसका अंदाजा फौरी तौर पर नहीं हो सकेगा। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ, स्लोया ने कहा। लेकिन खुद तुम कहाँ होगे? बर्ड की तरह मैं भी इमारत के सामने ही होऊंगा, मगर सड़क के दूसरी तरफ, और किसी मुनासिब जगह पोजीशन ले लूंगा। मेरे हाथ में बे आवाज राइफल होगी। बर्ड ने अगर उन तीनों को बेवकूफ बनाकर यकजा कर दिया तो मैं बासानी उन्हें ठिकाने लगा सकूंगा। तो हमें ये इत्मीनान तो होगा कि इमारत के अंदर कोई आवाज इसलिए नहीं जा सकती कि वो एयर कंडीशनड है। मैंने स्लोया से बहुत ज्यादा तवक्कुआत वाबस्ता नहीं की थी, मगर मुझे उम्मीद थी कि अगर उसने जरा सी हिम्मत से काम लिया तो वो अपने हिस्से का काम बाखूबी अंजाम दे लेगी। कुत्ते चंद ही मिनट में गोश्त के पार्चों का सफाया कर देंगे। मैंने उन पर बहुत सरीउल असर जहर लगाया है, लिहाजा जहर को असर करने में बमुश्किल चंद मिनट लगेंगे। इस दौरान हम अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे, लेकिन तुम एहतियातन 10 मिनट मजीद इंतजार करने के बाद सामने वाले गेट की तरफ आ जाना। मेरा ख्याल है सबसे खतरनाक काम बर्ड साहिब का है, स्लोया बोली। अगर ये उन तीनों को शीशे में ना उतार सके तो क्या होगा? बर्ड साहिब बहुत मजे हुए फनकार हैं, बड़े बड़ों को चुटकियों में उड़ा देते हैं और अच्छी तरह जानते हैं कि इन्हें कब क्या करना है। शुक्रिया चीफ, बर्ड ने कहा। अब मैं कार की हेडलाइट्स बुझा रहा हूँ। हम अपनी मतलूबा सड़क पर दाखिल हो चुके हैं। बर्ड ने हेडलाइट्स बुझा दी और उसके साथ ही कार की रफ्तार सुस्त हो गई। मैंने अकबी नशिस्त के नीचे हाथ डालकर साइलेंसर लगी हुई गन निकाल ली और स्लोया को एक बार फिर समझाने लगा कि उसे क्या करना है। मतलूबा इमारत से तकरीबन आध मील के फासले पर बर्ड ने कार रोक दी और मैं और स्लोया कार से उतर गए। स्लोया घबराई हुई थी। मैंने एक बार फिर उसे तसल्ली दी और वो पैकेट में लिपटे हुए पार्चे और मुख्तसर सी सीढ़ी हाथ में लेकर अंधेरे में आगे बढ़ गई। मैं सड़क के दूसरी तरफ अंधेरे में उतर गया। मैंने अपनी रफ्तार बहुत तेज रखी थी, इसलिए कि मुझे गेट के सामने की मुनासिब जगह पर पोजीशन भी संभालनी थी। झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान तेज रफ्तारी से गुजरता हुआ
मैं तकरीबन 7 मिनट में ही इमारत के सामने पहुंच गया। इमारत के कंपाउंड में अंधेरा था और गेट पर हल्की रोशनी का बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं फैल रही थी। अंधेरे की वजह से मुझे खुद को छुपाने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। गेट के सामने अंदरूनी सम्त में बने हुए कैबिन में दोनों मुसल्लह अफराद मौजूद रहे होंगे। मैं एक झाड़ी के अकब में लेट गया। चंद ही मिनट बाद मैंने बड को इमारत की तरफ आते देखा। कार की हेडलाइट्स रोशन थी और रफ्तार ज्यादा नहीं थी। इसके अलावा वो रेस देकर अपनी आमद का ऐलान भी करता जा रहा था। बड की कारकर्दगी पर मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया। मुझे उम्मीद थी कि उसकी कारकर्दगी बाद में भी ऐसी ही रहेगी। गेट के अकब में मौजूद चौकीदारों ने कार की आवाज सुन ली थी, इसलिए वो कैबिन से निकलकर अब गेट से लगे बाहर झांक रहे थे। उन्हें तजस्सुस हो रहा होगा कि रात के 2 बजे कौन इधर आ गया है। बड ने एन गेट के सामने कार रोक दी और कार में बैठे बैठे उनसे कुछ कहा। कुछ देर दोनों में बातें होती रहीं। फिर बड कार से नीचे उतर आया। उसके हाथ में कागज का एक पुर्जा था जो उसने उन दोनों की तरफ बढ़ाया और उनमें से एक ने हाथ बढ़ाकर गेट की सलाखों के दरमियान से बड से वो पुर्जा ले लिया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मेरी कामयाबी का इन्हिसार बड की इस कामयाबी पर था कि वो बैक वक्त तीनों मुहाफिजों को यकजा करने में कामयाब होता है या नहीं। अगर खुदा न खास्ता बड नाकाम हो जाता तो मेरा मंसूबा दरा रह जाता। अब मैं घुटनों के बल बैठ गया था और किसी भी लम्हे हरकत में आने को तैयार था। जिस मुहाफिज ने बड से कागज का पुर्जा लिया था, मैंने उसे नफी में सर हिलाते देखा। फिर वो बड से कुछ कहकर पलटा और कंपाउंड की तरफ चला गया। मेरी नजरें बेचैनी से गेट पर जमी हुई थी। मुहाफिज जल्द ही पलट आया था, मगर वो तन्हा नहीं आया था। उसके साथ एक और शख्स भी था जो मेरे अंदाजे के मुताबिक तीसरा मुहाफिज था। उसने आते ही गेट पर मौजूद मुहाफिज से कुछ कहा और वो गेट खोलकर बाहर निकल आया। फिर मैंने उसे कार की तरफ बढ़ते और कार की तलाशी लेते देखा। तलाशी किया, उसने कार में सिर्फ एक नजर डाली थी। गालबन वो ये इत्मीनान करना चाहते थे कि कार में बड के अलावा कोई और तो मौजूद नहीं है। मुहाफिज ने पलट कर रिपोर्ट दी और फिर मैंने बकिया दोनों मुहाफिजों को भी गेट से बाहर निकलते देखा। मैंने फौरन ही बंदूक अपने कंधे से लगा ली। मुझे बहुत तेजी से उन तीनों को निशाना बनाना था। ताहम अगर उनमें से कोई एक बच भी जाता तो खतरे की कोई बात नहीं थी, इसलिए कि बड उसे संभाल लेता। तीसरा मुहाफिज बाहर आकर बड को इशारों से कुछ बताने लगा। गालबन बड ने उनसे कोई पता पूछा था जो वो उसको समझा रहे थे। वो तीनों ऐसे जाविये पर थे कि मैं उन्हें बासानी निशाना बना सकता था। मैंने खुदा का नाम लेकर निशाना बांधा और फायर कर दिया। पहले फायर का अंजाम देखे बगैर मैंने दूसरा और तीसरा फायर भी किया। तीनों फायर मैंने बमुश्किल 3 सेकंड के वक्फे में किए होंगे और इतने कम अरसे में किए गए फायरों का अंजाम देखने की फुर्सत नहीं होती। लेकिन बड को फातिहाना अंदाज में उछलते देखकर मैं समझ गया कि कामयाबी ने मेरे कदम चूमे हैं। मैं उछल कर खड़ा हुआ और तेजी से सड़क उबूर करता हुआ बड के पास पहुंच गया। क्या कमाल का निशाना है चीफ, बड ने कहा। तीनों में से एक की हलक से भी आवाज नहीं निकल सकी। मैंने झुककर उन तीनों का अच्छी तरह से जायजा लिया। तीनों के बेजे उड़ गए थे। कंपाउंड में इन तीनों के अलावा और तो कोई नहीं है। मैंने बड से पूछा। किसी की मौजूदगी के आसार नहीं है, बड ने कहा। और मालूम होता है स्लोया भी कामयाब हो गई, इसलिए कि जब मैं यहाँ रुका था तो उस वक्त अंदर कंपाउंड से कुत्तों की उछल कूद और भाग दौड़ की आवाजें आ रही थी। अब तो बिल्कुल ही सन्नाटा छाया हुआ है। आओ अंदर चल कर देखते हैं, मैंने कहा और मोहतात अंदाज में इमारत के अहाते में कदम रख दिया। ये वही इमारत थी जिसके अंदर ओलियो हावर्ड मौजूद था। हारूत राबेल भी यही मुकीम था और तहजीब भी यही कैद थी। लेकिन मैंने खतरा उन तीनों में से किसी के लिए भी मोल नहीं लिया था। मेरा हदफ तो डैनियल था। कंपाउंड में वाकई सन्नाटा था। कुत्ते तो क्या, वहाँ किसी बिल्ली तक के आसार मौजूद नहीं थे। मैंने अंदाजा कर लिया कि स्लोया ने कामयाबी हासिल कर ली है। कोई खतरा नहीं था। मैंने स्लोया से कहा था कि वो 10 मिनट इंतजार करने के बाद सामने की तरफ आए, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं रही थी। मैं स्लोया को देखने जा रहा हूँ। मैंने पलट कर बड से कहा, तुम इन तीनों को खींच खांच कर एक तरफ कर दो और गाड़ी भी साइड में कर लो। जवाब में बड कुछ बुड़बड़ाया था, मगर मैं रुके बगैर आगे बढ़ गया। मेरा रुख इमारत के पहलू की जानिब था जहाँ गहरी तारीकी थी। चूंकि अंधेरे में स्लोया को तलाश करना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता आवाजें देने लगा। जरा ही देर में तारीकी से एक साया निकल कर मेरी तरफ झपटा और मुझ पर आ पड़ा। मैंने बमुश्किल खुद को संभाला। वो स्लोया थी जो मुझसे लिपट गई थी। उसका जिस्म बुरी तरह लर्ज रहा था। क्या बात है स्लोया, मैंने आहिस्ता से पूछा। कोई गड़बड़ हो गई क्या? जवाब में स्लोया ने कुछ कहने की कोशिश की,
مگر اس کے منہ سے چند بے معنی آوازیں نکل کر رہ گئیں۔ میں نے اسے ہولے سے تھپکی دی۔ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے سلویا۔ میں نے ان تینوں محافظوں کو ٹھکانے لگا دیا ہے، لیکن جو کام تم نے کیا ہے وہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سلویا کے جسم کی لرزش بتدریج کم ہو رہی تھی۔ او علی، اس قدر خوف! اس نے ایک جرجری لی۔ میں سمجھتا ہوں سلویا، لیکن اب خوف زدہ ہونے کی کیا بات ہے؟ اب تو تم اس مرحلے سے گزر چکی ہو اور میں تمہارے پاس ہوں۔ وہ جلد ہی پرسکون ہو گئی۔ میں زندگی کے کسی لمحے میں بھی اپنے اس خوف کو فراموش نہیں کر سکوں گی، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آؤ۔ میں نے آہستگی سے اسے خود سے علیحدہ کیا۔ بڑ ہمارا منتظر ہے۔ ہم واپس گیٹ کی طرف آئے۔ بڑ نے بڑے سلیقے سے چند ہی منٹ میں گیٹ کے سامنے والی جگہ صاف کر دی تھی۔ عمارت کا داخلی دروازہ مکفل تو نہیں رہتا ہوگا؟ میں نے سلویا سے پوچھا۔ رہتا تو نہیں تھا، سلویا نے کہا، اور اگر ہوا بھی تو کسی محافظ کے پاس اس کی چابی بھی ہوگی۔ دروازہ مکفل نہیں تھا۔ سب سے آگے میں تھا۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا۔ راہداری میں مدھم روشنی تھی اور وہاں کوئی متنفس نہیں تھا۔ ڈینیل کس کمرے میں مل سکے گا؟ میں نے پلٹ کر سرگوشی میں سلویا سے پوچھا۔ دائیں طرف تیسرا کمرہ، وہ اس کا مخصوص کمرہ ہے، سلویا نے بتایا۔ میں نے ان دونوں کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور عمارت کے اندر داخل ہو کر مرکزی دروازہ بند کر دیا۔ بندوق چونکہ میں نے پہلے ہی کار میں ڈال دی تھی، اس لیے سائلنسر لگا ہوا ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور ہم ڈینیل کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے آہستہ سے گھمایا اور یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ کمرے کا دروازہ بھی غیر مکفل تھا۔ میں نے دروازے میں ذرا سی جری کر کے اندر جھانکا۔ کمرے میں نائٹ بلب جل رہا تھا، مگر کسی قسم کی آواز نہیں تھی، گویا اگر کوئی کمرے میں تھا بھی تو سو رہا تھا۔ نہایت احتیاط سے کام لیتے ہوئے میں نے آہستہ سے پورا دروازہ کھول دیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ سلویا بھی خوف کا شکار ہونے لگی ہے۔ وہ بار بار راہداری میں نظریں دوڑانے لگتی تھی، یوں جیسے اسے کسی کی آمد کا خدشہ رہا ہو۔ اندر آ جاؤ، میں نے نہایت دھیمی سرگوشی کی اور وہ دونوں تیزی سے کمرے میں داخل ہو گئے۔ میں نے دروازہ بند کر کے بورڈ چڑھایا اور دیوار پر نصب بورڈ پر لگا ہوا بجلی کا بٹن دبا دیا۔ کمرے میں اچانک ہی تیز روشنی پھیل گئی۔ بٹ پر سونے والا شخص جسے ڈینیل ہی ہونا چاہیے تھا تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک حسینہ بھی محو خواب تھی۔ کمرے میں تیز روشنی ہوئی تو وہ دونوں ہی کسمسانے لگے۔ پھر ڈینیل نے ہی پہلے آنکھیں کھولی تھی۔ چند لمحے تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، پھر وہ اچھل کر اٹھ بیٹھا۔ کون ہو تم؟ اس نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ اور کیا چاہتے ہو؟ تمہاری زندگی کے دن پورے ہوئے مسٹر ڈینیل، میں نے شفقانہ لہجے میں کہا، اور ڈینیل کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ میرے ہونٹ متنفر آمیز انداز میں کھنچ گئے تھے۔ میں اس کی خوفزدگی کے سبب سے واقف تھا۔ اس کے خیال میں اس عمارت میں کسی اجنبی شخص کا داخل ہونا ممکن نہیں تھا۔ کچھ تو پہلے سے ہی یہاں کے حفاظتی انتظامات اچھے تھے اور کچھ اولیو ہاورڈ کی ذات اور اس کی صلاحیتوں پر بے جا اعتماد کے باعث ہاروت رابیل اور اس کے گرگے اب زیادہ ہی بے فکر ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس اعتماد کو چند کتوں، 3 مسلح محافظوں اور ایک اولیو ہاورڈ کے بل پر ایک ناقابل تسخیر کلا سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کا یقین بہت پختہ تھا، اور جب پختہ یقین پارا پارا ہوتا ہے تو آدمی پر ایسی ہی شدید کیفیات طاری ہوا کرتی ہیں جیسی اس وقت ڈینیل پر طاری تھی۔ میرے ہاتھ میں موجود ریوالور کی نال کا رخ ڈینیل کی طرف تھا اور ڈینیل کی خوفزدہ نظروں کا مرکز ریوالور کی نال پر موجود سائلنسر تھا، جو اس بات کی واضح علامت تھا کہ اگر اسے مار ڈالا گیا تو کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلے گا۔ بڈ اور سلویا میرے عقب میں تھے اور ڈینیل نے ابھی تک ان کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کے بیڈ پر خوابیدہ لڑکی نے کسمسا کر کروٹ لی تھی اور آنکھیں کھولے بغیر دوبارہ سو گئی تھی۔ شاید وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ کون ہو تم؟ ڈینیل کے ہونٹ ہلے اور اس نے مردہ سی آواز میں پوچھا۔ تم اسی عالم میں ہمارے ساتھ چلو گے یا چلنے سے قبل کپڑے تبدیل کرنا پسند کرو گے؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا تاکہ لڑکی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، ڈینیل نے بے حد خوف زدہ لہجے میں کہا۔ نہیں جاؤ گے تو ہم تم کو یہی ٹھکانے لگا دیں گے، میں نے ٹائیگر پر انگلی کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ زندگی عزیز ہے تو فوراً لباس تبدیل کر لو۔ ٹھہرو ٹھہرو، وہ ہزیانی انداز میں بولا۔ مجھے مارو مت، میں چل رہا ہوں۔ میں نے ریوالور والا ہاتھ جھکا لیا اور وہ بیڈ سے اتر کر باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ادھر کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اسے للکارا۔ کپڑے تبدیل کرنے، ڈینیل نے ایک جھٹکے کے ساتھ رکتے ہوئے کہا، یوں جیسے اس نے رکنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کی تو میں اسے گولی کا نشانہ بنا دوں گا۔ ہم تمہیں اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے۔ کپڑے تبدیل کرنے ہیں تو یہی کر لو، ورنہ رہنے دو۔ ڈینیل نے بے بسی سے سلویا کی طرف دیکھا اور چونک پڑا۔
इतनी देर में पहली बार उसकी निगाह स्लोया की तरफ उठी थी।